بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ درود پاک کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ درود پاک کا ذکر اللہ کے فرشتوں کا ذکر ہے۔ درود پاک کا ذکر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ درود پاک کا پڑھنا انسان کے لیے لازم اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ درود پاک کے بغیر انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ درود پاک کے بنا انسان کی ہر دعا رد کر دی جاتی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ لہذا درود پاک کا پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود کا فائدہ انسان کے اگلے پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ انسان کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کی جاتی ہے۔ درود پاک کا ذکر انسان کے وجود کا لازمی حصہ ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ درود پاک کا ورد اور ذکر کرنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، انسان کے دماغ کو، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور طاقت ملتی ہے۔ درود کا پڑھنا انسان کے لیے راہ نجات ہے، اس کی خوشی کا باعث ہے، اس کے رزق کا باعث ہے، اس کی زندگانی میں گھر میں ہر طرف سے برکت آتی ہے۔ درود پاک کا عمل انسان کو ہر قسم کے نقصانات سے بچاتا ہے، شر سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، غم، رنج، دکھ، تکلیف، ہر قسم کے نقصانات سے بچاتا ہے۔ گھریلو بندشیں، گھریلو لڑائی جھگڑے، جادو ٹونا سے، بری نظر، ہر ایک چیز سے بچاتا ہے۔ درود پاک کا عمل انسان کو روحانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر لے جاتا ہے۔ خصوصاً جو شخص جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک کا عمل کرتا ہے، اس ذکر میں اللہ کے فرشتے شامل ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حدیث شریف کی نظر سے، روایت سے یہ فرمان بھی ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس درود میں جمعہ کے دن اللہ کے فرشتے شامل ہوتے ہیں، وہ بھی مجھ پر درود پڑھتے ہیں اور انسان کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اللہ کے فرشتے، جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے جمعہ کے دن، مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور انسان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے حصے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص پوری جستجو کے ساتھ، فراغی دل کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم، کھاتے پیتے سوتے ہانڈی بناتے وقت ہر طرح سے ہر عمل میں درود کو شامل کرتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کہوں، اس کی زندگی ایسے جیسے بہار کی طرح ہے، کیونکہ وہ سچا عاشق رسول ہے۔ ویسے تو ہم سبھی ماشاءاللہ عاشق رسول ہے اللہ کے فضل سے، تو درود پاک کا پڑھنا انسان کے لیے راہ نجات ہے، اس کے غموں کی، اس کے دکھوں کی، اس کے دردوں کی یہ
तुरियात है जिससे उसको फ़ायदा मिलता है, उसका गम ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। जो शख्स दरूद पाक का ज़िक्र ज़्यादा करता है, अल्लाह पाक के फरिश्ते उस इंसान को सलाम करते हैं, उसका नाम लिखा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचा दिया जाता है कि फ़लाना शख्स, इस नाम का शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ रहा है, और इससे अल्लाह के रसूल की अताअत हासिल होती है इंसान को। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, जो शख्स मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन वो मेरे करीब तरीन बंदों में से होगा। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आम करें, और इसके लिए हम पूरी अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, जितना भी हो सकता है। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात दरूद पाक के बारे में, ये इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर फरमान है, कौल है कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है, उसका ये अमल इतना मकबूल तरीन और फजीलत अख्तियार कर जाता है कि जैसे उसके गुनाह को धो दिया जाता है, ऐसे धो दिया जाता है जैसे कि आग है, उस पर ठंडा पानी फेंका जाए। इससे भी बढ़कर दरूद पाक पढ़ने वाले को फजीलत मिलती है, उसको उसके दर्जात की बुलंदी होती है। यानी आप देखो कौन सी जलीलुल कदर हस्ती खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमा रहे हैं कि दरूद पाक का अमल एक आग को बुझाने से भी ज़्यादा ठंडे पानी से फजीलत वाला अमल है, क्योंकि इसके गुनाह को मिटा दिया जाता है, ऐसे धो दिया जाता है जैसे कि एक आग उसको ठंडे पानी से धो दिया जाए। इससे भी बढ़कर अफजल तरीन अमल है। सुभान अल्लाह। तो मुझे आपको चाहिए अभी से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, और पूरी अटेंशन के साथ, और सलाम का नजराना भी पेश करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल भी है कि दुरूद पाक भेजना और सलाम भेजना खुसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत और फरमाबरदारी के साथ गुलामों को आज़ाद कराने से भी ज़्यादा अफजल तरीन अमल है। तो हमें चाहिए कि इस नेकी के मौके को मत जाने दें और दुरूद पाक का ज़िक्र आम करें। इसी में मेरी, आपकी, हम सब की निजात है। अल्लाह पाक हम सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने की तौफीक अता फरमाए। और जाते वक्त मेरे साथ एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला जितने इसमें बंदे शामिल होंगे, 10, 5, 10, 15, 20, 50, 60, 100 जितने भी होंगे, इंशाअल्लाह ताला ये मजमुआ हर एक बंदे का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के नेक फरिश्तों के ज़रिए पहुंचा दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ होंगे, हमारे लिए राह निजात होगी, हम सब के लिए दर्जात की बुलंदी होगी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो पढ़े मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين.